હમ. બોલાવો. અસીમ ચીકા બોલાવો. ક્યાં દાદા? અસીમ ચીકા બોલાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાન ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર જય હો. સચ્ચિદાનંદ. વિદ્યાબેન શ્રીમત બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો અરિહંતાણમ. અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો નમો આયર્યાણમ. આયર્યાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો નમો લોકે લોય સવ સહસાહુનમ. સાહુ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો એસો પંચન મુક્કારો. નમસ્કારો. સવ્વ પાવપનશનો. સવ સર્વ પાપનાશનો. પાપનાશનો. મંગલાણં ચ સવેસિમ. મંગલાનં ચ મંગળાનંદ સર્વેષે. સર્વે. પરમં હવય મંગલમ. પરમં પરમં હવૈ હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ ઓમ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સच्चिदानंद. जय જય सच्चिदानंद. मोनिका दीदी. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का युग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है।
मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता-पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विद्याबेन? हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, मेरे दर्शनों पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम कृपा करें। जय सच्चिदानंद। विद्याबेन? हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके हमें बच्चे, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं सच्चे सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर फिर भी भी है हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. विद्याबेन? हे दादा भगवान, आगे से सभी जीव माताओं को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो, आज खाने में कैसा रहा? दादा अच्छा विद्याबेन? रहा। अच्छा या ना, क्या उसको doesn't mean anything ना। बोलो, क्या खाना खाया, कैसे खाना किया, कितनी बातें दादा आज की? थाली में आया था वो खा लिया था, और आज प्रेयर भी की थी, और आज मैंने खाना वेस्ट नहीं किया था, और मैंने आज ठंडा पानी नहीं पिया था। ओ वेरी गुड। तो कौन सा रस खाया था आज? दादा तीखा मीठा और खट्टा। कौन सा? तीखा मीठा और खट्टा। बस वही? क्या बनाया था लंच में? दादा भेल बनाई थी मम्मी ने। ओके। और डिनर में? दादा सब्जी रोटी। सब्जी रोटी। ओके। ओके। वेरी गुड। मोनिका? जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने से पहले प्रेयर भी की थी, और साथ ही आज मैंने खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं किया था। और आज खाना खाने से लंच टाइम पे थोड़ी बातें की थी मैंने, और साथ ही किसके साथ, किसके साथ? दोस्त के साथ। कॉलेज में? ओके। और खाने में आज सुबह और लंच में सेम था, तो उसमें मुझे कड़वा आया था और तीखा आया था। और आज डिनर में मुझे रोटी और सब्जी बनी थी, उसमें तीखा और थोड़ा सा मीठा स्वाद आया था। तो आप मीठे डालते हैं? हम्म, नहीं, बट पता नहीं, वो लाइटली टेस्ट आ रहा था मीठा का। तो मम्मी को पूछना मांगता है ना, विद्यावंत, आप सब्जी में मीठा नहीं था? शुगर नहीं डालता? डालते हैं ना। तो आ, अपने कड़वे में क्या आया था लंच में? कड़वे में वो अ, उसे मोरिंगा लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी ड्रम स्टिक लीव्स। हाँ, ड्रंक स्टिप या। हाँ, उसमें उसकी कड़वा, आज। उसमें कड़वा नहीं आता। नहीं, वो कड़वा था। और उसमें थोड़ा तूरा आता है, उसमें कड़वा नहीं आता। जरा पर देखो।
ड्रम स्किप में क्या बोलता है आपको, जो ये गुजराती में क्या बोल रहा है? गोवार्नी सिंह क्या? उसके पत्ते की सब्जी बनी थी। ओ, पत्ती की। हाँ, वो ओके। कड़वा होता है। वो मालूम नहीं हमको, पत्ती का हो तो पॉसिबल ही है। ओके, देन मेक सेंस। ओके। ओके। तो क्या? ओके। दक्ष। था। आज मैंने खाने के समय प्रेयर करी थी, पर डिनर के समय मैंने नहीं करी थी, और मैंने खाते समय बात भी नहीं करी थी, और जो थाली में आया था वो खाया था, और कुछ वेस्ट भी नहीं किया था। और आज मेरे को तुरा, मीठा, चरका और और, और, और खट्टा आया था। पूरा किस में आया था? दादा वो आज गिलकी की सब्जी बनी थी उसमें। किसकी? गिलकी। वो क्या हो? अ, नहीं उसमें तूरा तो है। नहीं नहीं नहीं। अ, आज लंच के समय मैंने मेरे दोस्त से लंच शेयर किया था, तो उसमें मैंने उसकी दाल, वो दाल लाया था, तो उसमें मेरे को थोड़ा टेस्ट हाँ, आया था। वो बराबर दाल में ही हाँ। रहता है। ओके। ओके, नॉन। और आज कितना दिन से गुम हो गया? किधर रहता आप? दादा वो पेपर चालू हो गए हैं। तो क्या हो गया? हम्म। हम्म? पेपर चालू हो गया तो क्या हो गया अभी? हाँ, और दादा फिर वो वो मम्मी। ये आप आधा घंटा में पढ़ते तो 10 मार्क मोर आएगा। नहीं, और तो दादा वो कभी कभार मम्मी मंदिर से लेट आती थी। ओके। करिश्मा जय सच्चिदानंद क्या खा के आई? दादा मैंने चावल। चावल? हाँ, दैट्स ऑल? अमृत। हाँ, दाल। दाल? तो मोनिका ने नहीं नहीं, तू छाछ। बटर मिल्क। बटर मिल्क। छाछ। बट छाछ। अच्छा, तो क्या बात है? ओनली वही खाना? हाँ, उसमें कितना टेस्ट आया? क्या टेस्ट आया? खट्टा। खट्टा? ज्यादा खट्टा ही आया था मुझे। खारा नहीं, सॉल्ट नहीं डालते? डालते हैं। और राइस में? राइस में। ओके। तो आप कैसे खाते हैं? हम्म? कैसे खाते हैं मतलब? मतलब एकदम चबा के खाते हैं कि? हम्म, नहीं, चबा कर खाती तो हूँ, बट थोड़ा फास्ट। चबा के खाती है थोड़ा फास्ट। ओके, मोनिका? हाँ दादा, मैं बहुत स्लोली खाती हूँ, एक 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 बाइट को थोड़ा ज्यादा ही चबाती हूँ। ओके, वो तो बहुत, दैट्स एक्सलेंट प्रैक्टिस। विद्यावन? दादा चबा के खाती हूँ। हम्म? चबा के खाती हूँ। ओके। दक्ष? दादा फास्ट। वो अच्छा नहीं है, एकदम सलाइवा मिक्स होना मांगता है। पर दादा चबा चबा करती मैं। बोलो, आज खाने का रिपोर्ट क्या है आपका? हाँ दादा, आज खाने में अच्छा रहा था। खाने के समय बातें नहीं हुई थी, फूड भी वेस्ट नहीं हुआ था, और चिक चिक भी नहीं हुई थी। और खाने में आज मैंने 4 स्वाद लिए थे: खारा, खट्टा, तीखा और मीठा। ओके, तो आज दाल नहीं? आप कितना दिन से दाल नहीं खाए आप? हाँ? और रात में मम्मी चावल के साथ ही दाल बनाती है, तो बनाई नहीं है। तो हो सकता है उसमें तो तूर आता है।
पूछिए क्या खा के आई? दादा अभी तक डिनर नहीं किया है मैंने। हम्म। डिनर नहीं किया है दादा। डिनर स्किप किया? नहीं, स्किप नहीं किया है, सत्संग के बाद में खाऊंगी। क्यों? वो भूख नहीं थी इसलिए नहीं हाँ। खाई। ओके। मम्मी ने परमिशन दिया हाँ। कि झगड़ के आई मम्मी के साथ? नहीं, परमिशन दिया। ओके भाई। ओके, तो देखो अपना आज का क्या, आज किसकी को कैलेंडर देखा था किसी ने? आज कैलेंडर में क्या है? हाँ, आज के कैलेंडर में ये था कि जो भी अंडरग्राउंड में उगने वाले जो वेजिटेबल्स है, फल है, उसके अंदर बहुत सारे जीव होते हैं। तो हम जब इतना नहीं, वो उसे तो कल का है, वो तो कल का है। अभी तो आपको रात पर, और तो अभी तो 23rd है ना आपको? हाँ। हाँ। अब तो यू आर अहेड ऑफ द गेम। हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। पर आप पढ़ो। हाँ दादा। मोह हो तो मोह हो तो ही आइसक्रीम खाते हैं, अन्यथा भूख मिटाने के लिए कोई आइसक्रीम नहीं खाता। ओके, आप ऐसे करते हैं, भूख लगती है तो आइसक्रीम खाते हैं? नहीं दादा। ओके। आइसक्रीम क्यों नहीं खाना मांगता है बता, मोनिका? हाँ दादा, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो बहुत ठंडा होता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अलाइन नहीं करता है, और वहाँ हमारा टेम्परेचर को पूरा डाउन कर देता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक में जब वो ठंडा पड़ता है तो जो भी हमारे अंदर वो बैक्टीरिया, हेल्दी गुड बैक्टीरिया है, वो काम करने के लिए रुक जाते हैं। तो वहाँ पर लैग होता है हमारा डाइजेशन। और हाँ। ओके, सेम क्वेश्चन सबको पूछो मेरे को। आप तो बोलते को फोन करना पड़ेगा। मोनिका, हाँ ask द- ask same question to everybody. हाँ। हाँ, विद्या दीदी, आप बताओ, आइसक्रीम खाने से क्या होता है? आइसक्रीम खाने से हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, और हम जब आइसक्रीम खाते हैं तो महीने में एक ही बार खानी चाहिए, ज्यादा बार नहीं खानी चाहिए, वरना हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है। गुड। दक्ष भैया। हाँ, आइसक्रीम में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आइसक्रीम को इतने दिन तक अच्छे रखते हैं, और जब वो अपने पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जाते हैं, तो उससे अपनी हेल्थ भी खराब हो सकती है। और जो आइसक्रीम का वो आइसक्रीम बहुत ठंडी रहती है, तो उससे अपना जो दांत भी पेन होते हैं कभी कभार, और वो बहुत स्वीट होती है, तो ओ, उसकी ओके। कैलोरीज। अब अभी आपको देखिए कैसे, अभी इतना दिन हो गया, ऑलमोस्ट 3 वीक हो गया। आपका क्या चेंज हुआ ईटिंग हैबिट में सर, विद्या बहन? और पहले आप नहीं दादा खा करते थे? पहले नहीं करता था, नहीं मालूम था, अभी करते मालूम पड़ा? दादा खाने के टाइम बातें होती थी, अभी नहीं हो रही, और मैं प्रेयर भूल जाती हूँ, और अब प्रेयर नहीं भूलती हूँ। और मैं खाना वेस्ट करती थी पहले, और अब नहीं कर रही। ओके। करिश्मा? हाँ जय सच्चिदानंद, पहले मैं खाने के समय बहुत बातें करती थी, तो अभी बातें करना बहुत कम हो चुका है और कभी बातें नहीं करती हूँ। और पहले मैं खाना वेस्ट नहीं करती थी, पर जो टमाटर था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं वो खाती नहीं थी। तो अभी मैं वो खाने लगी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे हेल्थ में ये पता नहीं था कि खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए, तो वो भी
मैं फॉलो करती हूँ कभी, पर डिनर के वक्त नहीं होता। वेरी गुड। खुशी दीदी? हाँ, मेरे खाने में ये इम्प्रूवमेंट है कि मैं जब भी खाना खाती हूँ तो टेस्ट ऑब्जर्व नहीं करती हूँ, और जो भी मुझे पसंद नहीं होता है वो बाहर निकाल देती हूँ। तो अभी जागृति रहती है, थोड़ा वेस्ट करती हूँ बट खाती भी हूँ, और टेस्ट ऑब्जर्व करती हूँ। पहले वेस्ट भी बहुत करती थी, अभी जागृति होती है कि वेस्ट नहीं करने का। ये पॉइंट्स लिखो आपका नोट्स का, बिकॉज इट विल वेरी हेल्पफुल टू यू। पर हाँ कि दादा, पहले मैं कड़वा स्वाद नहीं खाता था, बाद में समझ आया कि कड़वे स्वाद से हमारे बॉडी को कितना फायदा होता है। बाद में मैं कड़वा स्वाद खाने लगा। किसी ने बोला ना कि प्रेयर का सब करते थे पहले? नहीं। तो नहीं दादा। किसी ने, वो तो नहीं मोस्ट दादा। इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य? हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। दादा, पहले मैं खाने के समय बहुत ज्यादा बात करता था। अब मैं खाने के समय बात बहुत कम करता हूँ। और मैं खाने के पहले प्रेयर पहले नहीं बोलता था। तो मैं डेली लंच के समय तो बोलता हूँ, पर कभी कभार डिनर के समय भूल जाता हूँ। काव्या? दादा, पहले मैं प्रेयर मम्मी याद दिलाती थी तभी करती थी, लेकिन अभी रोज करती हूँ। और मैं पहले फूल गोभी नहीं खाती थी, जो कि अभी बीच में एक दिन बना था तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने खा लिया था। कौन और सा खाने के वक्त बातें भी अब बहुत कम करती हूँ। कौन सी कॉलीफ्लावर खाते हैं अभी? हाँ ओह वेरी गुड। तो अब कितना दिन से गुम किधर हो गई थी आप? दादा, वो नेटवर्क इश्यू के कारण बंद आ रहा था। क्या था? नेटवर्क इश्यू के कारण बंद ओह, आ रहा था। अच्छा भाई, नेटवर्क। मोनिका? मोनिका? हाँ जी सच्चिदानंद। ये 3 वीक में मेरा बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है हेल्थ के अंदर। मैं पहले कभी भी हेल्थ को वैल्यू नहीं करती थी, बट मैंने अभी स्टार्ट किया है, और साथ ही मैंने अपने मन को भी समझाना शुरू कर दिया है कि खाने को वेस्ट नहीं करना है, जो कि मैं पहले बहुत करती थी, और खाने से पहले मैं बहुत लुब्धता रखती थी। तो अभी मैं नहीं रखती हूँ, प्रेयर करती हूँ डेली, और साथ ही जो भी खाना मेरी थाली में आता है उसके लिए जागृति बढ़ाने के लिए मैं टेस्ट को भी ऑब्जर्व करती हूँ, उसमें मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता है। और साथ ही खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी 2 दिन से पीना शुरू किया है, तो डाइजेशन में फर्क है, और साथ ही माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता है, और सीरियसनेस शुरू हुई है। और साथ ही मैंने अभी हेल्थ की वैल्यू धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया है। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, सब लिखो बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। के जब सत्संग नहीं होता है तो आप भूल नहीं पाए तो ये कभी रेफरेंस हो सकता है ना, राइट? हाँ। ओके। दूसरा कुछ को है, किसी को बोलने का है? और पानी पानी पानी। विद्या में आज पानी आपने कैसे पिया? दादा मटके से। ओह वेरी गुड। अभी कोई रेफ्रिजरेटर का नहीं पीता है? दादा, मैं तो पहले भी नहीं पीता था, मैं मटके का ही पीता था। ओह वेरी गुड। ओके, थोड़ा अपना। ओह, आप प्रेयर कैसा क्या करते हैं आप प्रेयर में, खुशी दीदी? खाने के वक्त, हाँ। मैं सिर्फ खाने 7th के कलम। वक्त नहीं, खाने के वक्त बिफोर ईटिंग। हाँ यही, बिफोर ईटिंग मैं सिर्फ 7th कलम ही करती हूँ। क्या? ओनली 7 कलम? 7। दैट्स ऑल? हाँ मैं ऐसे ही, थ्री थ्री मंत्र नहीं बोलते? वो कभी कभी बोलती हूँ, बट 7th आहार, कलम ही नहीं। आहारी आहार करता है, नियर आहारी, वो नहीं बोलते कि खुशी खाती है हम उसको वॉच करते हैं? नहीं। और वो दूसरा था, दूसरा है पुली दादा जी का
प्रेयर नहीं बोलते कोई? नहीं। आप कैसे कंप्लीट प्रेयर, हाउ कैन यू बी कंप्लीट प्रेयर? वो तो मालूम है ना, वो प्रेयर नहीं। आहार का भगवान को हम नमस्कार करते हैं। किसको मालूम नहीं है? हाथ ऊंचा करो। खुशी। विद्याबेन તમને ખબર છે? क्या दादा, आपकी आवाज नहीं आ रही। उन्हीं का उसको बोलो हम निकालते हैं वो। हाँ विद्याबेन, आप खाने से पहले जो आहार के अंदर विराजेला शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करते हैं, वो नहीं, प्रेयर आप वो बोल। मोर प्रेयर है, वो की नहीं है। दैट इज मोर, इट्स ओनली नॉट आहार का भगवान को। हाँ, त्रिमंत्र, सात्विक कलम और बाद में ये आहार के अंदर विराजेला जीवात्मा को आप नमस्कार नो नो, करते हैं। दैट्स अ शॉर्ट वन। आई ब्रिंग अ न्यू वन। वो आहारी आहार करता है, निहारी मात्र उसको देखता है, वो तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब आप तो पुत्र अपने दादा का, वी आर चिल्ड्रन ऑफ दादा भगवान। एक मिनट दादा भगवान। यस यस, जूनियर्स। हम हमने बताया नहीं था? बताया था। दादा शायद तक बताया था। हम्म। Oh, prayer before eating. विद्याबेन वाचो। दादा, त्रिमंत्र और प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी वाली बोलती हूँ, 7 कलम नहीं नहीं बोलती हूँ, नहीं, कभी कभार बोलती हूँ। वाचो। मोह हो तो ही आइसक्रीम खाते हैं, अंधता भूख नहीं नहीं मिटाने नहीं नहीं, के ओ लिए। वेट 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 वेट। ओके। ओके, હવે વાંચો। ओके। आहार बनाने वाले खाना માટે પ્રાર્થના। પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી આહારમાં રહેલા સર્વ ગુણોને નમસ્કાર કરું છું। આહારમાં રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું। આહારના રક્ષક દેવ દેવીઓને નમસ્કાર કરું છું। ખાનારના શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું। પર हाँ दादा। दादा हिंदी में ना। हाँ हाँ, वो रखा है ऊपर, पढ़ो ना, क्योंकि ये चेन्नई वालों को हिंदी नहीं आता है पढ़ने का। हाँ दादा। आहार बनाने वाले और आहार ग्रहण करने वालों के लिए प्रार्थना। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में आहार में समाहित सर्व गुणों को नमस्कार करता हूँ। आहार में समाहित शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। आहार के रक्षक देव देवियों को नमस्कार करता हूँ। आहार ग्रहण करने वाले के शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेयर। ये सब आ जाता है उसमें। त्रिमंत्र आता है सब देवों के लिए। ये सब अन्न प्रिपरेशन और फूड जो आता है। और आहारी आहार कर रहे थे, बिहारी में मात्र पहचानता हूँ तो यू आर सेपरेट हो जाता है। और जय देन सच्चिदानंद रघुकांत भाई। देन जय सच्चिदानंद सात्विक कलम। That's a whole song. Okay? हाँ। खुशी आपने तो लिख लिया ना? Yeah. हाँ। अभी
सब फैमिली में सबको बोलने का चलो साथ में बोलेंगे ये। और आप साथ में तो साथ में खाते हैं तो इस साथ में एवरीबॉडी। मोनिका, टेल हाँ पापा दादा। मम्मा आप साथ में खाते हैं, टेक ए टर्न एवरी डे टू सबको हाँ टू रिसाइट आज खुशी का स्टार्ट विथ खुशी, आई मीन करिश्मा, द हाँ नेक्स्ट डे खुशी, आप मम्मा पापा, हाँ दादा। ऑल ये सब स्टैंडर्डाइज बना दो घर में, हाँ यू नो। ओके, चलो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। दादा। ज्ञानंद केशव। जय जय सच्चिदानंद केशव। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ઓકે, આજે થોડો પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ આવ્યું નથી એટલે તમારું થોડું ઇમ્પ્રોવાઇઝ એડજસ્ટ એવરીવેર કરવું પડે ભારતીબેન ને અને કેશવ વાંધો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સત્તા ભારતીબેન. કેશવાનંદજી, ઓકે, રજનીભાઈ, જય હું પદ મૂકું છું, પદ મોટું છે એટલે આમ અડધું જ મુકાશે મારાથી. ઓકે, વાંધો નહીં, હું તો બુકમાં જોઈને જ ગઈશ એટલે. આપણે કેશવજીને હા, તો હા. ખબર, રાઈટ. કેશવજીને ખબર જ હશે. પાછું ગુમ થઈ ગયું. એક મિનિટ. હા છે ને. ઓકે 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 ઓકે, આ છે સંયોગે આવીને કહી જાય છે કેશવાનજી. હાજી હાજી. ઓકે, તો તમે ઘણી વાર સાંભળેલું જ હશે આમ શું. બહુ ગજબનું પદ. યસ, આટલું જ મુકાશે. હા. અને પછી બીજો પાર્ટ છે તો ભારતીબેન ગાશે. હોપફુલી પેલું એક્સપ્લેનેશન પેલા પેજ પછી હું આઈ શુડ બી એબલ ટુ કમ બેક. ઓકે 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 ભારતીબેન. હા, કરું ચાલો કે વેઇટ કરવાનું છે? હા કરો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ. સંયોગ આવીને કહી જાય છે કે ઠોકર વાગી તો લઈ લેજો ધડો. પ્રત્યેક સંયોગે બોધ જ મળે છે. સંગનો એ પ્રાસક છે અસંગી દીવડો. માત્ર સંયોગો અનુભવ દે છે. ક્યાંય ન કોઈ દી અપેક્ષા કરશો. મોઢે ને મનમાં જે જુદું જ વર્તે છે. ચોખ્ખી ભવાઈ છે લોક ફજે તો. સ્વાર્થ બુદ્ધિના ડખાને ગુજથી ક્લેશનું કારણ આગ્રહ મનની. મનનો પ્રાકૃત સ્વભાવોના અનંતા પર્યાયો અવળા ખાચામાં ચેતીને ચલજો. મિશ્ર ચેતનને ખોરાકી આપો ત્યાં સુધી જીવે છે દેહનું ચલણું. ગૂંચો કષાયોને પોષણું મળતા રાગે ને દ્વેષે સંસારી બેસણું. પહેલી જ વાર કુદારું જો ટેવ્યો કટેવ પડતા ચડશે જ આવરણ. આવું તો ચાલે કહી દીધી જ્યાં પુષ્ટિ. બુદ્ધિ વકીલાતે અહમનું રક્ષણ. દંડ જે વાગે છે
ઈ પોતાની ભૂલના કોઈને કોઈ દી દોષ ના દેશો. આપણે જ્યાં મળેલી ફરજો ચૂક્યા, ઊંઘ્યા ત્યાં ચોરને જાગવા દેજો. ગુપ્ત વ્યસનો જ્યાં વાણીને મનના, તેથી જ વહેવારે પેઠેલો સડો. બીજાનો લાગે છે વાક ત્યાં છુપ્યો, કપટ બુદ્ધિનો ડાક પીછોડો. દુનિયામાં સંયોગો ચોખ્ખું જ કહે છે, દુનિયામાં સંયોગો ચોખ્ખું જ કહે છે. અમારી સાથે મમતા ન વીટશો, અમારી સાથે મમતા ન વીટશો. અમે તો આવીને ચાલી જવાના, કોઈ પણ સંયોગે ચોટી ના પડશો. મોટામાં મોટો છે સંયોગ દેહનો, અવિરત સત્સંગે ગળુલો અજવાળો. કડવા સંયોગોને મીઠડા કરવા, દાદાની દેશના દિલમાં ઉતારો. વિજ્ઞાની જ્ઞાનીના પર સિદ્ધાંત, ત્રૈકાલ્ય સિદ્ધા કેવળ જ્ઞાનામૃત. અવસર પીણી કાળની 24 ઘડતા, દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ. સંયોગ આવીને કહી જાય છે કે ઠોકર વાગી તો લઈ લેજો ધડો. પ્રત્યેક સંયોગે બોધ જ મળે છે, સંગનો એ પ્રાસક છે અસંગી દીવડો. દાદાના સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ, દાદાના સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. વિશાળ પદ છે બહુ. બહુ સરસ છે. હા, એટલું બધું સરસ ગમે છે મને. શબ્દો એના એટલા સરસ છે, બહુ જ ફાઇન શબ્દ છે. આખું દાદાનું જ્ઞાન અને રેગ્યુલર જીવનમાં આપણને કામ લાગે એવું છે એમ. કારણ કે સંયોગો સિવાય કશું છે જ નહીં, દાદા કે હા, ને. હા. સંયોગો શુદ્ધાત્મા, એના સિવાય હવે કશું રહ્યું નહીં. હમ, આ જ્ઞાન મળ્યા પછી એ દાદાએ ખાસ શબ્દ વાપર્યું હમ. કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી શુદ્ધાત્મા અને બીજા સંયોગ. કારણ કે સંયોગ. સંયોગ તમને છોડશે નહીં. બરાબર. ઘરનો સંયોગ આવશે, ઘરનો સંયોગ તો બહાર જવાનો સંયોગ આવશે, બહાર જવાનો સંયોગ તો જોબ પર જવાનો સંયોગ આવશે. ક્યાં ને ક્યાં સંયોગ તો તમારે આવ્યા જ કરવાના. હમ, પણ દરેક સંયોગોમાં કેવી રીતે જાગૃતિ રાખવાની, દરેક સંયોગો શું આપણે શીખાવીને જાય છે, હમ. દરેક સંયોગોમાં કેવી રીતે જાગૃતિ રાખવાની, એ આખી સાયન્સ છે દાદાની. બરાબર છે. બરોબર. બરાબર. બહુ સરસ છે પદ, એટલું સરસ છે ને. ગજબનું પદ છે. આપણે જે મળેલી ફરજો ચૂક્યા, ઊંઘ્યા ત્યાં ચોરને જાગવા દેજો. ક્યાં છે આપના? આપ છેલ્લી સૌથી છેલ્લી. આપણે જ્યાં મળેલી ફરજ ચૂકવજો. હા, કારણ ચૂક્યા. કે ચૂક્યા. આપણે જે આપણી ફરજો છે, આપણે ફરજ શું છે કે ભાઈ અમારા મા બાપ હોય તેમની સેવા કરવાની, હસબન્ડ વાઈફ બીજા સાથે વ્યવહારમાં એકદમ પરફેક્ટ રહેવાનું, છોકરાઓ છોકરાઓ સાથે આપણે ફરજ બરોબર વ્યવસ્થિત રીતે ચૂકવાની, અને કેવી રીતે કે ભાઈ કોઈ આમ આપણે આંગળી ના ચીતે એવી સુંદર રીતે ફરજો નિભાવવાની છે. અને જો એ ચૂક્યા તો પછી શું થયું? ઊંઘ્યા એટલે આપણે જે ઊંઘી ગયા ત્યાં ચોરને જાણવા દેજો. તો આપણે જાગવા દેજો. જાગવા દેજો.
કે હમ અંદર જે ચોર બેઠા છે ને તો એને આપણે ઊંઘી જઈએ અને ચોરને જાગવા ના દઈએ તો હમ પછી એ સૂઈ જાય, હમ બધું ખલાસ કરીને જાય ને. એટલે હમ આપણે ઊંઘવાનું નથી, આપણે નિરંતરની જાગૃતિ રાખવાની છે. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ચોર હા, એ ચોર અંદર જે કોણ? બધા ભૂતા બેઠા છે ને એ હા બધાને જાણવા દેજો કે ભાઈ આ શું કરી રહ્યા છે, શું આપણા હાથની શું સત્તા છે, કઈ હમ જગ્યાએ આપણે બધી લીકેજ થઈ જાય છે, કઈ જગ્યાએ આપણે છેતરપિંડી થઈ જાય છે. જો આપણે એ જાગૃતિ ના રાખીએ તો પછી શું થાય, બધું નુકસાન જ થયા કરે, બધું આપણું આત્માનું સુખ બધું ચોરાઈ જાય. હમ એટલે આપણે જાગવાનું, નિરંતર જાગતા રહેવાનું છે. દાદા કહે ને કે આપણે 24 કલાક આ બધું શરીર થોડી વાર આરામ કરે વસ્તુ જુદી છે, પણ અંદર ખાને 24 હમ કલાક જાગૃતિ જોઈએ એમ કે અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, બહાર શું ચાલી રહ્યું છે, આપણે ક્યાં ચૂકાઈ જઈએ છીએ, આપણા સંયોગોમાં કેવી રીતે આપણે સંયોગોમાં જાગૃત નથી રહેતા તો કેટલું બધું આપણે પછી ભોગવટું આવે છે. એટલે એટલી બધી જાગૃતિ રાખવાની છે આપણને. કારણ કે આ વિતરાગોનું માર્ગ કેવું છે કે નિરંતર જાગૃતિનો માર્ગ છે, નિરંતર. જાગૃતિ વગર કઈ વસ્તુ ચાલે જ નહીં. અમે દાદાને જોતા હતા ને 24 કલાક કેવી રીતે જાગૃત રહેતા હતા. સેકન્ડે સેકન્ડે જાગૃતિ, હમ સેકન્ડે સેકન્ડ. ખાતી વખતે જાગૃતિ, બોલતી વખતે જાગૃતિ, વ્યવહાર કરતી વખતે જાગૃતિ. એવી કોઈ અવસ્થા કે કોઈ સંજોગ ના હોય કે જ્યાં દાદાની જાગૃતિ ના રહેતી. કારણ કે આ કેટલી બધી આ વિજ્ઞાનની બલિહારી છે કે જેટલું આ તમને જ્ઞાન વધારે પ્રકાશ થતું જશે ને એટલી જાગૃતિ વધતી જશે. બરાબર છે. નહીં તો આપણે ખબર ના પડે. હમ અજ્ઞાન દશામાં તો કમ્પ્લીટ અંધકાર હતું, પણ હા જ્ઞાન દશામાં કેવું છે કે નિરંતર તમને દરેક વસ્તુ દેખાયા કરે, તમારા દોષો દેખાયા કરે, બીજાને કેવી રીતે આપણે નિર્દોષ જોવાનું, કઈ જગ્યાએ આપણે બધાને દોષિત જોઈ લીધું, કઈ જગ્યાએ આપણે આ બધી ચૂકાઈ ગયા, કઈ જગ્યાએ આજ્ઞા ચૂકાઈ ગયા, એ નિરંતર આ કેવળ જ્ઞાનમાં શું બધું દેખાયા કરે કે આપણે આ જગ્યાએ ચૂકી ગયા, આ જગ્યાએ ચૂકી ગયા. હમ એટલે આપણે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી દાદા કહેતા હતા ને કે અમે જોતા હતા દાદાને નિરંતર કે કેવા બધા સંજોગો આવી જાય, તબિયત બગડી જાય ઘણી વખતે, કોઈક વખતે કેવા સંજોગો હોય, કોઈ વખતે કેવા સંજોગો હોય, પણ દરેક અવસ્થામાં એનું મુક્ત હાસ્ય જતું નહોતું. હમ દરેક અવસ્થામાં એ જાગૃત રહેતા હતા. શા માટે? કારણ કે છૂટાપણું વર્તાતું હતું એમને. બરાબર છે. સેકન્ડે સેકન્ડે છૂટાપણું વર્તાય. તો હમ દાદા એ જ તમને જ્ઞાન આપેલું છે. એ જ હમ જે કેવળ જ્ઞાન અમને પ્રગટ થયું, અમે એ જ તમને આપેલું છે. અમારે ફૂલ પ્રકાશ થઈ ગયો છે, તમારું હજુ થોડું બાકી છે, તો બાકી છે. તમારે શું કરવાનું? એ તરફનું નિરંતર લક્ષ્ય રાખવાનું કે મને દાદા આપની જેમ બધી જાગૃતિ રહે, દાદા મને આપની જેમ આખું કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય એવી અમારા પર અસીમ કૃપા વરસાવ. એટલે દાદા પાસે જે માંગણી કરીએ ને તે આપણે ત્યાં થતું જાય, જે ટેન્ડર ભરીએ તે આપણે થતું જાય. કારણ કે દાદા કે અમે આપવા માટે બેઠા છે, તમારી બરાબર. તૈયારી માંગવાની હોવી જોઈએ. બરાબર છે. કે તમારી તૈયારી છે, અમે તો બધું તમને આપી દેવા બેઠા છે. બરાબર છે. શક્તિઓ માંગવી જોઈએ બધી. જે પછી જે આજે જગ્યાએ હા હા આ સંયોગ આવીને કહી જાય છે ઠોકર વાગી તો લઈ લેજો ધડો. એ શું કે? હા ધડો શું? દડો એટલે આપણે આગળ આગળ ઠોકર વાગે તો કંઈ પડ્યું હોય દડા જેવું કે કશું તો લઈ લેજો દડો. ઠોકર વાગે છે એટલે આપણે કેવી જાગૃતિ રાખવાની? આ દડો પર આપણે પગ લાગી ગયો, હમ બરોબર, તો આપણે પડી ગયા. હમ તો પડી ગયા તો આપણે એ દડો જે છે જેના લીધે આપણે પડી ગયા એ આપણે બાજુ ઉઠાવીને મૂકી દેવાનું, એટલે કાઢી નાખવાનું. ઓકે. જે કારણથી આપણે પડી જઈએ છીએ, ઠોકર વાગે છે, એવા જે ઓબ્સ્ટિકલ્સ આવે છે આપણી હાજરીમાં, આપણે સામે, એ બધાને આપણે બાજુ કરી દેવાનું. તો બરાબર. પછી ઠોકર ના વાગે. હમ સંજ્ઞા એ પ્રાસક છે, અસંગી દીવડો. એ બીજી હા, બીજી બીજી ટૂંકમાં છે. કલ્પના એ પાશક છે. આપણે જેનો સંગ હોય ને તો એનું કેવું કેવું એનું પ્રકાશ કેટલું અસર કરે, સંઘનું પ્રકાશ. હમ જે હોય એની અસર કરે કે ના અસર કરે? હા કરે. અને સંગ પીવડાવ અસંગી કે તો છે. એટલે શું છે? જે આપણે છૂટાપણા થઈ ગયા છે હા હા એવું પૂરો અંદર પ્રગટ થઈ જાય તો સંઘનું કોઈ અસર જ ના થાય. આપણે હવે અંદર જે અસંગી દીવડો પ્રગટ થઈ ગયો છે, જે દાદાએ પ્રગટ કરી આપ્યો છે, હમ એનાથી શું આખું અંદર પ્રકાશમાન થઈ ગયું છે. હમ એટલે આપણે
કમ્પ્લીટ અસંગ થઈ ગયા. હવે એ દીવડો જો આપણે અંદર પ્રગટ થઈ ગયો તો આપણે કેવી રીતે નિરંતર સમાધિ રહે કે ના રહે? આપણે આપણામાં નિરંતર રહીએ તો આપણે જે કંઈ પણ સંઘનો જે આપણે અસર હતો એ બધું ઉડી જાય. એટલે આપણે આ અસંગી જે દાદાએ દીવડો અંદર પ્રગટાવી આપ્યું છે, જે નિરંતર આપણે સમાધિમાં રાખે છે, નિરંતર આપણે છૂટાપણામાં રાખે છે, એનાથી આપણું કામ થઈ ગયું છે. સરસ. આ બહુ સરસ છે. માત્ર સંયોગો અનુભવ દે છે. દાદા શું કહેતા હતા કે દરેક સંયોગો તમને અનુભવ આપીને જાય. દરેક સંયોગમાંથી તમને કઈ ને કઈ એમનું તારણ નીકળે કે સાલું આ સંયોગ આવ્યો ને, આ તો સાલું ભારે પડી, અહીંયા તો અમારી જાગૃતિ જતી રહી, અહીંયા તો આપણે એકાકાર થઈ ગયા. સાલું તો નેક્સ્ટ ટાઈમ બહુ કાળજી રાખવાની, ઇમોશનલ થવા જેવું નથી. અનુભવ તો એટલો થાય છે ને કે પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં જ એટલું બધું જ્ઞાન હાજર રહે છે ને, દાદામય જ રહેવાય છે એવું અનુભવ બહુ થાય છે એવા. એ તો ખરી વસ્તુ છે. દાદા થાય છે. હવે પેલા કેવું હતું, પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં આપણે આવે તો આપણે રડતા હતા, અને પ્રતિકૂળ આવા કેવા સંયોગો આવે છે અને આવું બધું બોલ કરતા હતા. પણ હવે કેવું છે, પ્રતિકૂળ સંયોગ આવે તો આપણે તરત જ જાગૃતિ હાજર થાય. પ્રતિકૂળ સંયોગ હાજર થાય એટલે આપણે સંયોગોમાં દાદા કે એવા પ્રતિકૂળ સંયોગોને તો વેલકમ કરવાના. બરોબર, સાચી વાત છે. કઈ વેચાતા લાવવાના નથી. દાદા શું કહેતા હતા, એ આવે તે વખતે આપણે જાગૃતિ રાખવાની. સોરી, પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જ જાણ કે વધારે એમ દાદામય થતા જઈએ છે આપણે, એવું લાગે છે એમ. એ સંયોગ આવે છે ને તો મહા ઉપકારી લાગે છે. એના લીધે જ દાદા વધારે થાય છે એમ. નહીં તો શું છે, અનુકૂળ સંયોગો હોય ને તો એમાં પછી બહુ ઠંડક હોય. સાચી વાત છે. દાદા કે જાગૃતિ જતી રહે. જાગૃતિ જતી રહે, સુખ વર્તાય ને એમ જ. ઘણા બધા કે આ સાલા પ્રતિકૂળ સંયોગો કેમ આવે છે? અરે પણ એ દરેક સંયોગો એક તો બોધ આપે છે, અને પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં તો શું છે, કેટલી જાગૃતિ વધે છે. આવે જ નહીં. બરાબર છે. અનુકૂળ સંયોગોમાં તો પછી ઊંઘ આવી જાય બધી. બરાબર છે. ઠંડક જ લાગ્યા કરે ને. જ લાગ્યા કરે આખો દિવસ. ગૂંચો કશાયોને પોષણ મળતા. આપણે ઘણી વખત શું થાય છે કે ગૂંચો આવે, કશાયો આવે ને એને આપણે પોષણ આપીએ તો સારું એક આપણા ઘરમાંથી જાય નહીં. આપણે એને પોષણ આપ્યું ને કે આ તો આમાં શું છે, આમાં શું વાંધો છે, એને કર્યું તો એમાં શું મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ, આ તો એને આવું કરવા જેવું હતું, જો આ બૂમ ના કરે તો આ તો સુધરશે કેવી રીતે? આ જે આપણે ગૂંચું કશાયોને પોષણ આપીએ. સારું કર્યું, મેં જે કર્યું તે સારું કર્યું. એ પોષણ દાદા એના માટે બહુ જાગૃત રહેતા હતા. કોઈ પણ વસ્તુને પોષણ આપવા નહોતા દેતા. પણ વસ્તુને દાદા દરેક વસ્તુમાં એટલી બધી જાગૃતિ રહેતી હતી. તમે જોતા હતા કે ક્યાંય દાદાને ગમે તેવી તબિયત ખરાબ હોય ને તો એ દાદા કોઈ દિવસે એવું કહેલું નહીં કે મને બહુ દુખે છે. બધા પૂછે કે દાદા કેવી છે દાદા તબિયત બરોબર? એ બહુ સારી છે તબિયત. કોઈ દિવસે કઈ પણ વસ્તુને પોષણ નહીં આપેલું એમ પટેલને. અને કઈ કે ને કે આ તબિયત સારી નથી તો પછી બધા આવીને પૂછે તબિયત સારી નથી, આમ છે, આ લઈ આવો, પેલું લઈ આવો. તો પછી શું છે, એને પોષણ મળ્યા કરે. દાદા કોઈ દિવસે આપતા નહોતા, કોઈ દિવસે પોષણ ના આપે. કોણે થયું છે વારે ઘડી એ જ પ્રશ્ન બધાને એવું જ શીખવાડતા હતા. દાદા બહુ બીમાર પડી ગયો, કોણ બીમાર પડી ગયું છે? તરત જ પ્રશ્ન પૂછતા હતા. એટલે કેટલી જુદાપણાની જાગૃતિ રહેતી હતી. અને એ જાગૃતિમાં અમારે વારે ઘડી અલર્ટ કરતા હતા. દાદા મને આમ દુખે છે, દાદા મને આમ થઈ ગયું છે. તરત જ પૂછે કોને થાય છે? પ્રશ્ન જ ઉડી જાય. તું જ બોલે ને તો બધું ઉડી જાય. કોને થાય છે, કોણ બોલે છે, કોણ થાય છે, બસ એ દાદાનું ગજબની જાગૃતિનો એક રસ્તો હતો. પછી આપણે વારે ઘડી પછી આપણે એટલા બધા એમાં બધું ગોઠવણ કરી નાખેલી કે કઈ પણ વસ્તુ આમ બૂમાબૂમ કરે ને તો તરત જ બોલવાનું કોને થાય છે, પાડે છે, કોને દુખે છે. છૂટું પડી જાય તરત.
ઓફ સેકન્ડમાં બધું જતું રહે. આવું ગજબનું વિજ્ઞાન છે ખરેખર. ગજબનું વિજ્ઞાન છે. એક જ વાક્ય બોલતા ઉડી જાય છે બધું. જાગૃતિ રાખો ને તો તમને ડગલે ને પગલે તમને આ વિજ્ઞાન કામ કરે, ડગલે ને પગલે. બરાબર છે. આ છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે ને કે વિજ્ઞાની જ્ઞાનીના અફર સિદ્ધાંત ત્રૈકાલ્ય સિદ્ધા કેવળ જ્ઞાનામૃત. કઈ જગ્યા પર છે? આમાં નહીં, બીજા પેજ ઉપર છે, પણ એ પેજ નથી, હું તમને કહું. આ એક એક વાર. વિજ્ઞાની જ્ઞાનીના અફર સિદ્ધાંત ત્રૈકાલ્ય સિદ્ધા કેવળ જ્ઞાનામૃત. હા, હવે આમના સિદ્ધાંત કેવા હોય? હમ કેવા સિદ્ધાંત હોય જ્ઞાનીના? કેવળ જ્ઞાન સુધી. અને કેવળ કેવા જ્ઞાન. સિદ્ધાંત હોય? કેવળ જ્ઞાનના સિદ્ધાંત હોય એટલે તમને અફર ક્યાં સિદ્ધાંત. સુધી પહોંચાડી જાય? ઠેઠ સુધી. કેવળ કે- જ્ઞાનામૃત. હા. એના સિદ્ધાંત કેવા ગજબના હોય કે તમને સીધું મોક્ષે જ લઈ જાય. હમ ક્યાં તેરી જગ્યા પર લઈ જ ના જાય. કેવળ જ્ઞાન એટલે ઠેઠ સુધી તમને પહોંચાડી દે મોક્ષે. હમ તો એવા આપણી પાસે સિદ્ધાંત મળી ગયા હોય અને એવા કેવળ જ્ઞાની આપણે દાદા ભગવાન મળી ગયા હોય તો આપણી પૂર્ણાહુતિ છે કે નથી? છે. આપણી પૂર્ણાહુતિ થઈ ગઈ ને. હમ એટલે આપણે એ માર્ગે હવે દોડી પડ્યા છે. જે કેવળ જ્ઞાન સુધી દાદા પહોંચેલા એ કેવળ જ્ઞાનનો રસ્તો દાદા બતાડીને ગયા છે. એટલે આપણે કરવાનું કશું જ નથી. એ દાદાના ડાયરેક્શન પ્રમાણે ચાલ્યા જ જવાનું છે. દાદાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલ્યા જ જવાનું છે. અને ગાડી આવીને ત્યાં સીધી કેવળ જ્ઞાન ઉપર આવીને ઊભી રહેશે. બરાબર છે. એ જ કહે છે કે દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ. આખું પૂરું આપણે પૂર્ણત્વ એટલે કમ્પ્લીટ. એના પછી કશું જાણવાનું બાકી રહ્યું નહીં, કશું અનુભવ કરવાનું બાકી ના રહ્યું. હવે છેલ્લી સ્ટેજ પર દાદા અમને પહોંચાડી દે છે. એટલે દાદા કહેતા હતા ને કે આપણે વહેલા મોડા બધા મોક્ષે જવાના. કોઈને 2 અવતાર, કોઈને 4 અવતારમાં, કોઈ 5 અવતારમાં. જેને એવી ઉતાવળ હોય એવી રીતે એ બધા આપણા મહાત્માઓ દાદાને મળ્યા પછી નીકળી જવાના. ગાડીમાં બેસાડી દીધા. પછી ઘણાને થોડું હોય કે હજુ થોડું ઉતાવળ શું છે તો દાદા કે 2-4 ભાવ બીજા કરીને પછી આવશે બધા. સાચી વાત છે. બહાર ખાવાનું બાકી હોય તો પછી દાદા કહે ને કે પછી અમે શું કરીએ? અમે તો બધા રસ્તા બતાડી દીધા કે આ રીતે મોક્ષે જવાય, આ રીતે ઉતાવળથી જવાય. એક રસ્તો બધું ખુલ્લું કરીને આપી દીધું દાદા. બરાબર છે. એટલે કે છે ને અવસર પીણી કાળની 24 ગણતા દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ. દાદા પૂર્ણત્વ સન્મુખ એટલે કમ્પ્લીટ પૂર્ણત્વ થઈ જાય. આપણે દાદાને પકડી રાખ્યા છે ને એટલે દાદા શું કરશે? હમણાં ડગલે ને પગલે તમને જાગૃતિ આપશે, ડગલે ને પગલે તમને ડાયરેક્શન આપશે. તમે ઊંધું છતું કરીને તો જુઓ. બરાબર છે. નથી થતું. કારણ કે તમને તરત જ જાગૃતિ તમારી આ સામે આવીને ઊભી રહેશે. આવીને ઊભી રહેશે. જ નહીં દેશે. આ જ્ઞાન એવું ગજબનું થયેલું છે કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ આ બધી પ્લસ માઇનસ કરીને તો જુઓ. તમને ટકોર મારશે, તરત જ તમને જાગૃતિ આપશે કે આ શું કરી છે. બરાબર છે. આપણે આવું પોસાય? આપણી શું દશા છે? આટલી મને તો દરેક વખતે એક જ વસ્તુ યાદ આવે કે જે વખતે અનુભવ થાય ને તો કે સારું આપણે આવું બધું ભરીને લાવેલા, આવી બધી નેચરો કરેલી, જેના લીધે આટલું બધું ભોગવટું આવ્યું. તો પછી હવે નહીં દાદા, હવે આવતા ભાવમાં દાદા મને એવું ક્લિયરન્સ આપો કે સારું ક્યાંય આપણે અટકી ના પડીએ, ક્યાંય આપણું અટકી ના જાય, ક્યાંય આપણું બધી કોઈ પણ રસમાં ના પડી જઈએ, ક્યાંય પણ આપણે કોઈની સાથે અથડામણ ના આવીએ. આપણે જે વસ્તુમાં બધી મજા આવે છે, રાજીપો મળે છે, એ બધી વસ્તુઓ અમને દુઃખદાયી થઈ પડી છે. કારણ કે આપણે સિગ્નેચરો કરેલી કે આમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે. બરાબર છે. એ જ આવે સમૂહ. એ જ આવે છે. પછી સામું જયારે આવે છે ત્યારે પછી સહન થતું નથી. સહન નથી થતું. એટલે દાદા કહેતા હતા કે મને પૂછીને ભર્યું તું તમે. હા, મને પૂછીને ભરેલું. દાદાની તો બહુ બધા મહાત્મા આવીને કમ્પ્લેન કરે તો પછી દાદા બહુ સરળ રીતે બોલતા હતા કે મને પૂછીને ભરેલું, મને પૂછીને સાઈન કરેલી. કે ના દાદા ભૂલ થઈ ગઈ દાદા. બસ તો હવે કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, દાદા પાસેથી માફી માંગો, પ્રતિક્રમણ કરો
અને પછી મેં તમને રસ્તા આપેલા છે ને, આ પ્રતિક્રમણથી તો તમે બધું સાફ થઈ શકે છે. ગજબનું હથિયાર આપેલું છે. કયું જ્ઞાની પુરુષે આપેલું છે. ચોપડીને નથી આપેલું કે આ પ્રતિક્રમણ કરો. આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન 3 વસ્તુ જોડે આપેલી છે. કરીને ફરી ભૂલ થાય નહીં. સરસ. એટલે પેલો કવિરાજનો એક પદમાં બી છે, ફરીથી થાય નહીં ભૂલ, સદા જાગૃત હોય ભગવાન. ભૂલો પોતાની જીવનારે. અંદર કેવા ભગવાન જાગૃત થઈ ગયા છે, ફરીથી ભૂલ ના થાય. ઓલ ધ ટાઈમ ટકોર કરે, ઓલ ધ ટાઈમ અલર્ટ કરે. હવે તે ફરીથી આ ભૂલ ના થાય. કારણ કે અમને ખબર પડે છે ને કે જ્યારે ભોગવટો આવે છે તો ત્યારે કેટલી બધી તકલીફ થાય છે. ભોગવટો આવે ને ત્યારે ખબર પડે કે સાલું આ બધું સુખ અવરાઈ જાય છે, આવા સંજોગો આવે છે ત્યારે આવું થઈ જાય છે. તો ક્યાંક જ્ઞાની પુરુષને કેવું રહેતું હશે? તો જ્ઞાની પુરુષને 24 કલાક આખું છૂટાપણું વર્તાય, 24 કલાક જુદાપણાની જાગૃતિ રહે, 24 કલાક આનંદમાં રહે, 24 કલાક પોતાના મુક્ત હાસ્યમાં રહે, 24 કલાક બધાને કલ્યાણની ભાવના હોય. તો આપણે એવા દાદાને મળ્યા છે, એવા દાદા ભગવાનને અનુભવ કરેલા છે, એવા દાદા પાસેને આપણે ટચ કરેલા છે. તો આપણે દાદા કહે ને કે તમે જેનું નિધિધ્યાસન કરો, જેના માટે તમે ભાવ કરો, તે સ્વરૂપ થતા જાઓ. બરાબર છે. હા, તો આપણે હવે દાદા જેવા થવું હોય તો આપણે કરવાનું શું? દાદા જેવા થઈ જવાનું. બસ દાદા જેવું દાદા જોતા હતા, જેવું દાદાને દેખાતું હતું, જેવું દાદા કરતા હતા, આપણે એવું કરવાનું. બરાબર છે. અને આપણે એ રીતે રહીએ ને તો દાદાનું કેટલું રાજીપો રહે. દાદાના આશય આપણે જીવન કાઢીએ કે દાદાના આશય મુજબ. દાદાને આ વસ્તુ ગમતી નહોતી. દાદા આ વસ્તુ એકદમ સ્ટ્રિક્ટ રહેતા હતા. દાદા આ બાબતમાં બધાને ટકોર કરતા હતા. દાદા આ બાબતમાં બધાને અલર્ટ કરતા હતા. તો એ આપણે બધી વસ્તુ જોયેલી છે, બધી વસ્તુ સાંભળેલી છે, કેવી રીતે દાદા રહેતા હતા. ક્યાંય કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ના થાય એવું એમનો દિવસ રાતની જાગૃતિ હતી. ગમે ત્યાં રહેતા હોય, શિવાન કાકાને ત્યાં મુંબઈમાં રહેતા હોય કે ગમે ત્યાં કોના ઘરેમાં રહેતા હોય, દાદા જ્યાં જાય ત્યાં બધા સત્સંગ માટે તો રહેવાનું થાય જ. મુંબઈમાં મહિનામાં રહેવાય, કે બીજા અમદાવાદમાં રહેવાનું થાય, વડોદરા રહેવાનું થાય. દરેકના ઘરમાં કેવી રીતે રહેતા હતા દાદા, ખબરે ના પડે. એક આંચ સુધી ના આવે કોઈને, આમ તકલીફ ના થાય, એટલી જાગૃતિ હતી. જાગૃતિ. હવે દાદા માટે પેલા બધું જમવાનું બનાવતા હોય અને ભૂલે ચૂકે વગર પૂછે અમે ત્યાં દાદા પાસે કોઈ આપતા પુત્રો જતા રહે કે દાદા મને દાદા તમારી બહુ વિરહ લાગેલા આવ્યા. તે કોને પૂછીને આવ્યો? તરત જ પાછો જા, દર્શન કરી લે. બરોબર, દર્શન કર્યા પછી તું બધું બરોબર જમજે આજનો દિવસ. પછી જમીને સાંજે બધું સત્સંગ સાંભળીને નીકળી જજે. બરાબર. નહીં દાદા મને દાદા તમારા સાથે રહેવું છે. ના, બિલકુલ ના, અલોય ના કરે. બધું આગળ પાછળનું બધું વિચારે, વિચક્ષણ પુરુષ. આ 4 જણા આવ્યા છે, હવે એના માટે એ બિચારા બેન ઘરમાં મારા માટે જમવાના માટે આખી બધી પ્લાનિંગ કરતા હોય કે દાદાને આ જમાડીશ. પછી આ 4 જણા બીજાનું જમવાનું બનાવવું પડે, તો પછી ઉપયોગ બધું પેલામાં જાય. પછી એના માટે શું બનાવું, આમ કરું, એટલે આખું માઇન્ડ એમનું ડિસ્ટર્બ થાય. એટલે આવું બધું દેખાય બધું પહેલેથી. અને અમે તો શું જેમ ફાવે તેવું બધા પહોંચી જઈએ. યાર કઈ વાંધો નહીં, યાર પોતાના ઘરમાં જ જતા હોઈએ. અરે પણ એની ભાવના છે કે માંડ માંડ મારા દાદા ભગવાન મારા ઘરે આવ્યા છે, મારી એમની સેવા કરી છે, દાદાને આ જમાડવું છે. તો એનું બધી પેલામાં જાય કે આ બધા આવ્યા છે એના માટે જમવાનું બનાવો. આખું ચિત્ત બધું એ બાજુ જાય. તો દાદાને તો પહેલાથી જ દેખાય કે આની અસર પડશે. એટલે તરત જ ભલે એમની ભાવના વેલકમિંગ કરતા હોય, દાદા કઈ વાંધો નહીં અમે જમાડી સામ કરતા, તોય પણ દાદા માને નહીં. સમજી જાય કે કંઈક તો એમનું ડિસ્ટર્બન્સ થશે જ. એટલે પછી જયારે ખબર પડી ને દાદા પાછા મોકલ્યા, પછી દાદાને પૂછ્યા સિવાય કોઈ જતું જ નહોતું. દાદાને પેલા પૂછે કે દાદા મારે ત્યાં આવવાનું છે, તો આવું મારે મુંબઈ. હા, આમ કે મુંબઈમાં દાદા મારે બિઝનેસના પ્રમાણે મને આવવું પડ્યું. તો કઈ વાંધો નહીં, આ બધા દર્શન કરીને જાઓ. તો દાદાને ખબર હોય કે બધું દર્શન કરીને જશે બધું, તો એના માટે વેલકમ. પણ એમના ઘરે રોકાવાનું હોય એ દાદા બિલકુલ એક્સેપ્ટ ના કરે. હા, તમારા સંબંધીને ત્યાં રહેતા હો, ત્યાંથી રોજે સત્સંગમાં આવતા હો, તો દાદા કોઈ ડિસ્ટર્બ ના થાય. તો દાદા ખુશ થાય કે એમને ત્યાં પણ જશે તો એ દાદાની સત્સંગની વાત કરશે.
પણ જેમને ત્યાં દાદા રહે છે એમને ત્યાં ડિસ્ટર્બન્સ થાય એ આપણે વ્યવહાર ના કહેવાય. હમ એટલે આ વ્યવહાર શીખવાડતા હતા. પૂછ્યા વગર કોઈ દિવસે દાદાના પૂછ્યા છે જ્ઞાની પુરુષના આશય મુજબ જીવવાનું કેવી રીતે કે કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હોય, એ કઈ વાક્ય નથી. આ બહુ મોટી સમજણ છે. બરાબર છે. તમારા વ્યવહારથી, તમારા વર્તનથી, તમારા હાવભાવથી, તમારા વિચારોથી, તમારી ભાષાથી કોઈને દુઃખ ના થવું જોઈએ. હમ ખરું આપણે દાદાની આજ્ઞામાં રહ્યા કહેવાય. હમ બરોબર ને? બરાબર છે. એટલે આ કેવળ જ્ઞાનીની ફાઇનલ જે સ્ટેજ કેવી રીતે આવે? દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ ક્યારે આવે? કે જ્યારે આપણે દાદા જેવા થઈ જઈએ, દાદાના આશય મુજબ જીવીએ, હમ દાદાના કયા પ્રમાણે ચાલીએ, દાદાની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલીએ, ત્યારે આપણી આ ફાઇનલ સ્ટેજ આવે. હમ ત્યાં સુધી ફાઇનલ સ્ટેજ ના આવે. ત્યાં સુધી પછી દાદા કહે તો તમારે અંદર ખાને પહેલાથી જ ખબર પડી જાય કે કેટલા ભાવ કાઢવાના બાકી છે. હમ તમારા વિચારો ક્યાં ફરી રહ્યા છે, હજુ અંદર વૈરાગ આવે છે કે નથી આવતું નથી જગતમાં, બરાબર. શેમાં લાલચો રહી છે હજુ મજા આવે છે કે શું, મજા આવે છે કે શું થાય છે, બરાબર છે. બધું દાદા અંદર ખાલી દાદા કે બધું અંદર ખુલાસા થતા જ જાય. થતા જાય છે. સાચી વાત છે. એવું છે. હમ. સેકન્ડ પેજ ઉપર કઈ છે? ના બરાબર છે. સમજાય એવું છે પદ તો. આમ આ બહુ સરસ પદ છે. બહુ સરસ છે. એકદમ રોજિંદા જીવનમાં કામ લાગે એવું છે. આ જુઓ ને, છે કેટલું સિમ્પલ. કડવા સંયોગોને મીઠડા કરવા હા દાદાની દેશના દિલમાં ઉતારો. હવે હા કેટલું સિમ્પલ વસ્તુ છે, હમ પણ દાદાની દેશના તમે દિલમાં ઉતારો એટલે શું? કેવું કવિરાજ લખે છે કે દેશના તમે દિલમાં ઉતારી. દાદાની દેશના શું હતી? હમ કેવી દેશ હતી દાદાની? કેમ કરીને બધા જીવો મોક્ષને પામે, કેમ કરીને બધાને સુખ થાય, કેમ કરીને બધાને આત્મનું જ્ઞાન થાય. એટલે હમ આપણે કસરત કેવી બધી અંદર ભાવના કરવાની. એ ભાવનાથી કડવા સંયોગો, જે કડવા સંયોગ આવે એને મીઠા કરી દો, જે ડિફિકલ્ટ સંયોગ આવે એને અનુકૂળ સંયોગ બનાવી દો. એટલે આ દાદાને એક એક વાક્યને જો તમે પકડી લો ને, એક જ વાક્ય દાદા વારે ઘડી કેમ બોલતા હતા કે આ એક જ વાક્ય કવિરાજ બી લખેલું, સોસરવું ઉતરી જાય ને એક જ વાક્ય તો કામ થઈ ગયું. હમ મારે બધાને સુખ આપવું છે, કડવા સંયોગ આવે ને મીઠડા કરવા છે, તો બસ તો તમારે નિરંતર દાદાની દેશના તમારા દિલમાં ચાલ્યા જ કરે. કારણ કે હમ દાદાની દેશના જ આ હતી, બીજું કશું હતું જ નહીં. કેમ કરીને બધાને સુખ આપો, કેમ કરીને બધા જીવો સુખને પામે, કેમ કરીને બધાને અંદરની શાંતિ થાય, એ નિરંતર આત્મામાં રહે, કેવી રીતે આનંદમાં રહે, એ જ દાદાનું દેશના હતી બસ. સાચી વાત છે. છે બીજું કઈ? ના ભારતીબેન? ના ના સરસ સમજ. ઓકે, ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે અક્રમ વિજ્ઞાનમાં થોડું વાંચીએ આપણે. હા યશોદાજી. હા, હાજી હાજી. ઓકે, થોડું વાંચો ને પછી એક્સપ્લેન કરજો. હા હા. ઉમેશભાઈ, કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કહેજો. હા, જરૂરથી. ઓકે ઓકે, વાંચો. હા. જ્ઞાતા દ્રષ્ટાને ડખો નથી હોતો. બરોબર. ચારિત્ર મોહમાં દખલ ના કરીએ તો પ્રકૃતિ સહજ થતી જાય. ઓહો. અને દરઅસલ આત્મા તો સહજ જ છે, પણ પ્રકૃતિ સહજ થાય એટલે મોક્ષ થાય. કેવું સરસ છે. આત્મા તો સહજ છે, પણ સારી પ્રકૃતિ અસહજ થઈ ગઈ છે ને, એટલે સારું આપણું મોક્ષ અટકી ગયું છે. પણ પ્રકૃતિ જો સહજ થઈ જાય એટલે મોક્ષ જ થાય. ડિસ્ચાર્જ મોહ એની મેળે ઓગળી જશે. ડિસ્ચાર્જ મોહમાં આપણે કશું કરવાનું નથી. ડિસ્ચાર્જ હોય એટલે આપણે બધું જોયા જ કરવાનું કે ડિસ્ચાર્જ મોહ છે, એને મેળે ઓગળી જ જાય. જો મય ડખો દખલ ના કરો તો, હા, જે ડખો કરશો, ડખો થાય તો શું થાય? ક્યાં ગયું? ડખો ના કરો,
શું થાય છે એ જોયા કરો. આ દાદાનું ગજબનું વાક્ય. શું બની રહ્યું છે એને જોયા કરો. કઈ પણ વસ્તુનો ડખો કરશો નહીં. આ કેમ આવું થયું? હું તો બધા સાથે બહુ સારું વર્તન કરું છું, તેમ છતાંય પણ આ ઊંધું કરી દીધું. તે કે દાદા એ જોયું કરો, સારું કર્યું તે જોયા કરો, એને સામેથી ઊંધું કર્યું એ જોયા કરો. શું થાય છે, શું બની રહ્યું છે એ જોયા કરો. ચંદુભાઈ ખાતા હોય, પીતા હોય, કચકચ કરતા હોય તો એ બધો મોહ છે. તે જોયા કરવાનું તમારે, એટલે એ મોહ જતો રહે. આ દાદા શું કહે છે કે જે તમે બધું જોયા કરો ને, હા હા, તમે આવી નોર્મલ રીતે બધું તમે કરી જાઓ, ખાતા પીતા અને નોર્મલ રીતે આ બધું કરો ને, તો પછી એ મોહ જાય નહીં. પણ જો તમે એક વખત જુઓ ને કે આવી રીતે આ કચકચ કરે છે, આવી રીતે ખાય છે, આવી રીતે પીએ છે, ખાતી વખતે ઉપયોગ રહેતો નથી, આમે ખાતી વખતે ઉપયોગ રહેવું જોઈએ, આવું તમે જુઓ ને એટલે એ મોહ જતો રહે. ડખો કરે કે કેમ આ સારું કર્યું છે, કેમ કેમ આ ખારું કર્યું છે, આ શું શું કર્યું. દાદા કે ટેબલ પર કંઈ જમવાનું આવ્યું, કંઈ પણ વસ્તુ આવે છે, તો એ આપણે આજે ખાવાનું આવ્યું એટલે સમજી જવાનું કે એવી આપણે અંદરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. પછી કોઈ કચકચ નહીં, કશું બોલવાનું નહીં, કશું કરવાનું નહીં. જે વસ્તુ આવી એને જોયા કરો. તો મોહ જરા તો મોહમાં જરા ચિકાશ કરી પાછી તમે કહ્યું ને કે આ ખારું કેમ આવ્યું, આ પછી શું કર્યું, તો મોંમાં ચિકાશ કરી પાછી. ડખો નહીં કરવાનું, જોયા જ કરવાનું. આ મોહ તો ખરો પણ જોવાથી જ જાય. આ ગમે તેવો મોહ હોય ને, પણ તમે એને જુઓ ને એટલે જોવાથી તરત જ જતો રહે. આ દાદાની ગજબની સાયન્સ છે. તમે જાણો અને જુઓ, એ બધી વસ્તુની પ્રોસેસમાં તમે આવી ગયા ને તો એ વસ્તી ઘર ખાલી કરીને જતી રહે. આ મોહ તો ખરો પણ જોવાથી જ જાય, જોવાથી જ નાશ પામે. ચારિત્ર મોહ એટલે ડિસ્ચાર્જ મોહ. ડિસ્ચાર્જ મોહ એટલે આપણા હાથમાં સત્તા નથી. હવે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યો હોય તો આપણામાં આપણે ના ઈચ્છીએ તો એ ડિસ્ચાર્જ થયા કરે. એટલે એનું અર્થ શું થયું કે આપણા હાથમાં સત્તા નથી. એને મેળે જ ચાલ્યો જશે. તમે જો કુશવાજી વિતરાગ રહે તમે જો વિતરાગ રહેશો તો. કુશવાજી હાજી. જોયા જ કરવાનું કે છે દાદા. શું કહેવા માંગે છે? કઈ રીતના કરવાનું? જોયા જોયા જ જ કરવાનું. કરવાનું. હા, જોયા જ કરવાનું ઓલ ધ ટાઈમ. દાદા ભગવાન શું કરતા હતા? અમે દાદા ભગવાનની સામે બેસી રહેતા હતા, તો અમે ઓબ્ઝર્વ કરતા હતા કે કઈ પણ વસ્તુમાં દાદાની ઇન્વોલ્વ હતી નહીં. જોયા જ કરે કે એમ પટેલ શું કરે છે, કેવી રીતે વાત કરે છે, કેવી રીતે ઊંઘી જાય છે. નિરંતર એમની ઉપર વોચ હોય. જોયા કરવાનો, જોયા જ કરવાનું. ગમે સંજોગ સારો આવ્યો તો તેમાં પછી તન્માયાકાર નહીં થવાના. કોઈ વખાણ કરે તો તે કે મને પાપડ ભાંગવાની પણ શક્તિ નથી, તરત જ પ્લસ માઇનસ કર્યા કરે. કે સમજી જાય કે આજે વખાણ કરવા આવ્યા છે તો કોની વખાણ કરે છે, તો એમ પટેલની વખાણ કરે છે. હું તો શુદ્ધ આત્મા છું, હું મારી સીટ છોડું નહીં. એટલે દાદાએ કહ્યું કે જોયા જ કરો. સવારથી શું થાય છે, સવારથી સાંજ કેવા સંજોગો આવે છે, કયા તમને કોઈ વખાણ કરવાવાળા આવશે, કોઈ તમારે બૂમ પાડવા આવશે, કોઈ ગાળો આપવાવાળા આવશે. બધા જાત જાતના બધા સંયોગો ભેગા થયા જ કરશે. તો દાદા શું કહે છે, જે કોઈ પણ સંયોગ આવે એને જોયા જ કરો. કોનું છે આ સંયોગ? કોના ભાગનું છે? કે મારું નથી. બરોબર. જ્યાં જે કંઈ પણ સાઈનો કરેલી છે એ પ્રમાણે બધી વસ્તુઓ આપણે આવ્યા કરે. એટલે એને જોયા જ કરો કે શું બની રહ્યું છે. આ દાદાનું બહુ મોટામાં મોટું વાક્ય હતું, જોયા જ કરો શું બની રહ્યું છે. આ મોહ તો ખરો પણ જોવાથી જ જાય. આ મોહ બહુ મોટો છે, પણ એ જાય કેવી રીતે? તમે જુઓ ને કે ભાઈ આ કેશવ શું કરે છે. કેશવ કેમ અહીંયા તો બહુ તમારે બધું બહુ વખાણ કરે છે તો તમને બહુ મજા આવે છે નહીં? હવે તમે આ શું કર્યું? જોયા કર્યું. જોયું ને તો તરત જ એ જતો રહે. એ મોહ જતો રહે, કેશવ ઉપરથી મોહ જતો રહે. પણ જો એમને મજા પડી જાય, બધા લોકો વખાણ કરે, તો પછી એમાં તન્માયાકાર થાય, એટલે પછી એમને એ બધું ભોગવટો આવે. બધું જોવાથી જ નાશ પામે. ચારિત્ર મોહ એટલે કયું? ડિસ્ચાર્જ મોહ. ડિસ્ચાર્જ મોહ એટલે આપણા હાથમાં સત્તા નથી, એની મેળે જ ચાલ્યો જશે. તમે જો વિતરાગ રહેશો તો. જો તમે વિતરાગ રહેશો તો એની મેળે જ ચાલ્યો જશે. પણ વિતરાગ નહીં રહ્યા, આ મને કેમ આવું થાય છે,
આ શા માટે આવા સંજોગો આવે છે? ચાલો મેં આટલું બધું સારું કર્યું તેમ છતાં બધું ઊંધું કેમ આવે છે? આ બધા જે ડખા કરીએ છે ને, તો એના લીધે એ બધી વસ્તુઓ ત્યાંની ત્યાં જ રહે છે. પણ જો આપણે એને જોયા કરીએ તો એની મેળે ચાલ્યા જશે. એની મેળે કશું તમારે ભગાડવું નહીં પડે, તમને કશું કરવું નહીં પડે, ખાલી વિતરાગ થઈ જાઓ. દાદા શું કહે છે? વિતરાગ થઈ જાઓ. ચારિત્રમોમાં ડખો થાય ખરું? એ બધે ડખો હોય ને, ડખા વગર તો મોહ હોય જ નહીં. મોહ એટલે ડખો. ડખો કર્યો, ડખો કર્યા વગર રહે નહીં. આ શું છે કે મોહ કેવું છે કે ડખો કર્યા વગર રહે નહીં. છોકરાએ ₹1,00,000 ખોયા, તે ઘડિયા આપણને ચારિત્ર મોહ શું કે? તને પહેલેથી જ સમજણ હતી નહીં, પહેલેથી જ અક્કલ ન હતી, તે આ બધું ઊંધું બાફ્યું. હવે તમે આ બધા ₹1,00,000 જતા રહે, બાબાના હાથમાંથી નુકસાન કરી નાખે, તો પછી અંદર શું બધું ઊભું થાય છે? એ દાદા કહે છે તારામાં અક્કલ નથી, આવી રીતે પૈસા મુકાતા હશે, તને કોઈ દિવસે આટલી અક્કલ નથી કે આ પૈસા આવી રીતે ના મુકાય. એટલે આ બધું જ્યારે તમે બોલ્યા તો આ શું કર્યું? તમે ઊંધું બાફી કાઢ્યું. આ પાછો ચારિત્ર મોહ. એમની પાછળ તમને પોતાને સમજાય કે આ ખોટું થઈ ગયું, આ બોલીએ છીએ તે ખોટું છે, તે ઘડીએ ભૂસી નાખે. એ પેલાને કહે ખરો, ડખો કરી નાખે. એટલે આ કેટલી બધી જાગૃતિ છે. જો તમારી જાગૃતિ હોય ને તો તમે પાછું બધું ભૂસી બી કાઢો કે સાલું આ ભૂલ થઈ ગઈ યાર, આવું મારાથી બોલાય નહીં. તોય તમે પછી પાછું તમારું સાફ થઈ જાય. પણ જો તમે એમાં તન્મય થયા કારણે બોલો કે તારે આટલું નુકસાન કરી નાખ્યું, તને અક્કલ નથી, એટલે પછી એનો પછી ચારિત્ર મોહ ઊભું થાય વધારે. પ્રશ્ન કરતા ડખો કરી નાખે એ ચારિત્ર મોહ, અને પછી જ્ઞાન ભૂસી નાખે. દાદાશ્રી દાદાશ્રી દર્શન મોહ વાળાનો નિવેડો ના આવે. ઓહો, બધા દાદા એવા એક ભારે ભારે વાક્ય બોલ્યા છે. દર્શન મોહ વાળાનો કોઈ દિવસે નિવેડો ના આવે. ચારિત્ર મોહ વાળાને નિવેડો આવશે, બરોબર. પણ સાલું જેનું દર્શન મોહ છે ને, એને ઓળખાણમાં જ નથી આવતો કે હું કોણ છું, તો સાલું એનો તો કોઈ દિવસે નિવેડો ના આવે. ચારિત્ર મોહ વાળાનો તો નિવેડો આવશે. એવું નક્કી થઈ ગયું, ગમે એટલું જબરજસ્ત હોય તોય તમારામાં ચારિત્ર મોહ થોડો ઘણો ખરો કે તમારે શેનો? તે આ ચારિત્ર મોહ જ છે ને, આ સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધીનો ચારિત્ર મોહ જ છે. સવારથી લઈને સાંજ સુધીનું ચારિત્ર મોહ જ છે. દાદાશ્રી ના, એ ચારિત્ર મોહ ના કહેવાય. પ્રશ્ન કરતા આ જે કરીએ તે શું કહેવાય? દાદાશ્રી જે થઈ રહ્યું છે એ ચારિત્ર મોહ ના કહેવાય. આપણે આમાં ડખો કરીએ તે ચારિત્ર મોહ કહેવાય. આ જે થઈ રહ્યું છે એમાં ચારિત્ર મોહ ના કહેવાય. પણ જ્યારે આપણે કહીએ કે આ ₹1,00,000 તે ગુમ કરી નાખ્યા, ત્યારે ચારિત્ર મોહ ઊભો થાય. કારણ કે આપણે શું કરીએ છીએ? વ્યવસ્થિતના ખાતામાં ડખો કરીએ છીએ. આ પૈસા ગયા એ વ્યવસ્થિતની વસ્તુ છે, એને જોયા કરો કે આ વ્યવસ્થિત બધું આ સંજોગ ભેગા કરી આપ્યા છે. ₹1,00,000 વ્યવસ્થિત શક્તિએ લઈ લીધા છે. એટલે આપણે ડખો કરવાનું નહીં. કારણ કે તમારી પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા નથી કે તમે આ ₹1,00,000 નીચે પાડી નાખો. એટલે કયા કયા કેટલા બધા સાયન્ટિફિક એવિડન્સ આવે છે, ત્યારે એ ₹1,00,000 જાય છે. એટલે આ દાદાનું આખું વિજ્ઞાન એ આ જગ્યાએ કામ કરે છે કે ભાઈ આ કેવી રીતે જાય છે. તમે એમાં ડખો કરો કે ભાઈ ચાલો આ ગાડાગીરી કરી, તમને અક્કલ નથી, તમને પૈસા સંભાળતા આવડતા નથી, એ બધા જે જ્યારે ડખો કરીએ છીએ ને, ત્યારે ચારિત્ર મોહ ઊભું થાય છે. આમ બોલો રાત્રે સુઈ ગયા. જી ઉમેશભાઈ ને ક્વેશ્ચન છે. ઉમેશભાઈ બોલો. હા 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 હા, બોલો બોલો. હા જી, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય હવે ચારિત્ર મોહનું તો જે આપણે અત્યારે જે આપણે જે પારાયણ કરો છે એમાં સમજાવતું જાય છે, પણ આ હા. દર્શન મોહ ઉપર સમજાવો ને, એ શું કહે છે દાદા? દર્શન મોહ એટલે તમે કોણ છો એ તમને ખબર જ નથી. કારણ કે દર્શન મોહ હોય ને જેને, જે કે હું કોણ છું એને ખબર જ નથી, અને પોતાના ઉપર લઈ લે કે મને થયું, મને આમ બોલી દીધું, મને આમ કર્યું, એ આખું દર્શન મોહ.
અને એનું દાદા કહે છે કે એનું તો કોઈ દિવસે પાર જ ના આવે, નિવેડો જ ના આવે. ચારિત્ર મોહનું તો નિવેડો આવી જાય, પણ દર્શન મોહ જેને પડી ગયું કે એની સારી ઓળખાણ નથી પડતી, આટલું બધું જ્ઞાન મળ્યા પછી, આટલું બધું છૂટું કરી આપ્યા પછી હજુ બી દર્શન એમને ખુલતું નથી કે હું કોણ છું અને આ કોણે થાય છે, આ કોણે ચારિત્ર મોહ થાય છે, એની જાગૃતિ રહેતી નથી. તો દાદા કે જેને આવું દર્શન મોહ થઈ ગયું છે, હજુ એનું ક્લિયર થતું નથી, તો એનું કોઈ દિવસે નિવેડો આવે નહીં. એને ભારે આવરણ હોય એવું હોય એટલે ના ભારે દેખાય. આવરણ હોય, જાગૃતિ જ ના પડે એમને, જાગૃતિ જ ના આવે એમને. આટલું બધા વારે ઘડી કેમ બોલતા? આટલા બધા મહાત્માઓ દાદા પાસે બેસતા હતા, ઉઠતા હતા, તો એ દાદા પાસે વારે ઘડીને આવીને રડતા હતા. ફરી ફરી દાદાને કમ્પ્લેન કરતા હતા, મને આમ થઈ ગયો. તો ફરી દાદા કે કોણે થઈ ગયું? એટલે આ દર્શન મોહ દાદા કાઢતા હતા. આ તો દાદા આપણા માથે હતા તો એ બધું નીકળતું જતું હતું કે વારે ઘડી દાદા જાગૃતિમાં લઈ આવતા હતા. પણ હવે દાદા શું કહે છે કે હવે તમારે તો જાગૃતિ રાખવી પડે ને. બરાબર. એટલે હા. દાદા તરત પેલો પ્રશ્ન પૂછે કોણે થયું, એટલે દર્શન મોહ તોડવા માટેની એ દાદાની કળા હતી. કળા હતી. એ વારે ઘડી આમ અલર્ટ કરતા હતા, કોણે થાય છે, કોણે થાય છે. આજે લાખ રૂપિયા ખોવાઈ ગયા તો તરત જ આપણે પેલા છોકરાઓને દબાવ કરીએ, પણ દાદાને તરત જ જ્ઞાન હાજર થાય કે આ કોના પૈસા ગયા? તો ભાઈ આ આમના ગયા, ઉમેશભાઈના ગયા. તમે કોણ છો? તમે તો શુદ્ધાત્માના પૈસા કોઈ દિવસ જતા હશે? એટલે આ શું કર્યું? જાગૃતિ આપી. આ વિજ્ઞાન શું છે? આખું વિજ્ઞાન કેવી રીતે કામ કરે છે? જાગૃતિ ઉપર કામ કરે છે. જેની આ જાગૃતિ વધારે ડેવલપ થતી જાય ને, એને આ વિજ્ઞાન તો ગજબનું કામ કરે સાહેબ. એટલે કે ને કે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી એક કશાય થાય નહીં. તમારા લાખ રૂપિયા પડી જાય ને તોય કશાય થાય નહીં, કારણ કે આખું વિજ્ઞાન હાજર થાય. કોના પૈસા કોણે આપ્યા, કઈ રીતે ગયા, કઈ શક્તિ લઈ ગઈ, કઈ શક્તિએ તમને આપ્યા, આખું વિજ્ઞાન હાજર થયા કરે. કયા મારો હિસાબ હતું, મેં કોઈના 1 લાખ રૂપિયા માર્યા હશે તો કઈ ને કઈ રીતે કુદરતે ચુકાદો કરી આપ્યું. આ બધા વિજ્ઞાનના બધા જે પળો છે ને એ બધા આપતા જાય ને તો એટલે પછી સમાધાન થઈ જાય. આ વિજ્ઞાન શું છે ખરેખર? કે તમને ડગલે ને પગલે સમાધાન આપે, ડગલે ને પગલે પોતાનું સ્વ સ્વરૂપમાં લઈ આવે, ડગલે ને પગલે તમને પોતાના સ્વ આનંદમાં રાખે. કારણ કે આપણું સ્વનું આનંદ કેમ જતું રહે છે? કારણ કે આપણે એકાકાર થઈએ છીએ, સંજોગોમાં એકાકાર થઈ જઈએ એટલે આપણું પોતાનું આનંદ જતું રહે છે અને દરેક સંજોગ ભારે પડી જાય છે. પણ આ જો જાગૃતિ રાખીએ તો ગમે તેવા કડવા સંજોગો આવે ને તોય પણ હળવા લાગે તમને કે આ તો નોર્મલ છે, આપણો હિસાબ છે, આમ કરીને ફટ કરીને એમનું ચુકાદો થઈ જાય. આવું આ વિજ્ઞાન છે ગજબનું. બરોબર ને? બરાબર ઉમેશભાઈ? હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. અચ્છા, કેશવાનજી, હાજી, ત્રિમેન્દ્ર બોલાવો. ભારતીબેન. નમો ગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું. જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનજી, ભારતીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીભાઈ, કેશવાનંદજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંતભાઈ.
એ ઉમેશભાઈ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ, જય આરતીબેન સચ્ચિદાનંદ ભાભીબેન, ભાભીબેન જય જય હનુબેન સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, નરેન્દ્રભાઈ જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ, રશ્મિબેન જય સચ્ચિદાનંદ, હેમુબેન જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, રજનીભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય પરમાત્મા અમને જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, નલિનીબેન, જય સુરેન્દ્રભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ધર્મેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ,